حضرت عمر کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے امیر المومنین بیت المقدس میں آئیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھائیے ہمیں۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، یروشلم کی سرزمین پر گھس جاتے ہیں، اور وہاں سے جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں، جس اونٹ کے اوپر جا رہے تھے اس اونٹ کے اوپر صرف ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ اس اونٹ کے اوپر اس کی غذا لاد دی گئی تھی، اس کا کھانا لدا ہوا تھا۔ ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا اور ایک آدمی لگام پکڑ کر اونٹنی کو لے کے چلتا۔ یہ طے ہوا 1 میل تم چلو گے میں بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں چلوں گا تم بیٹھو گے۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ کس سے کہا؟ اپنے غلام افلاح سے۔ کیا کہا؟ 1 میل میں بیٹھوں گا، تم اونٹنی کی لگام پکڑو گے، اور پھر تم بیٹھو گے، میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا۔ اور جب یہ سفر ہونے لگا، چلنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس جب آنے والا ہوا، اتفاق دیکھیے، ایسا منظر ہمیں کہیں نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ منظر آج کے شاہانہ شان و شوکت میں حکومت کرنے والے اس منظر کو دیکھیں۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے ستیہ اور اہنسا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا عدل اور انصاف اگر بھارت میں قائم کر دیا جائے تو اس دیش کے اندر سے ہتیائیں بند ہو جائیں، اس دیش میں امن، سکون اور شانتی پیدا ہو جائے، اور امن و سکون اور شانتی کی گنگا بہنے لگے۔ یہ مہاتما گاندھی نے کہا ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ ہونے کے باوجود، مودی کے پردھان منتری ہونے کے باوجود ستیہ اور اہنسا سے یہ شبد نکل نہیں سکے، آج بھی موجود ہیں۔ آج کی اس 27 نومبر کی تاریخ میں بھی ستیہ اور اہنسا میں شبد موجود ہیں کہ عمر فاروق کا اگر نیائے عدل قائم کر دیا جائے تو دیش میں خون خرابہ بند ہو جائے۔ مہاتما گاندھی کے جملے آج بھی لکھے ہوئے۔ بیت المقدس جب آنے والا ہوا تو اتفاق دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے۔ ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین بیٹھے رہیے، اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو عزت، ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا، عزت کا کچڑا ہو جائے گا، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بیت المقدس کے آس پاس یہودی کھڑے ہیں، کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ان کا لگام پکڑا اونٹنی کا۔ حضرت عمر نے کہا افلاح اونٹ روکو، افلاح اونٹ روکو۔ اس نے کہا نہیں امیر المومنین، لوگوں کی نظریں ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، 1 میل اور لے کے چلتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے۔ حضرت عمر کود جاتے ہیں۔ الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں کہ کود گئے، نیچے چھلانگ لگا گئے، اور افلاح سے کہا بیٹھو۔ کہا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے ان لوگوں کے سامنے، کیا کہیں گے لوگ؟ کہا نہیں، باری تمہاری آئی ہے بیٹھنے کی، بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق نے افلاح کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ بیت المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اے یہودیو، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور اس اونٹنی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ان کا غلام ہے۔ اس نے اپنے غلام کو اس لیے بٹھا دیا ہے کیونکہ اس کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی۔ امیر المومنین نے حق نہیں مارا ہے، اس کو اس کے اونٹ پر بٹھایا ہے اور خود اپنی باری پر لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ کچھ زبانیں ایسی تھیں حضرت عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر، اس مساوات کو دیکھ کر کہ غلام میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں، اس کو دیکھ کر کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر، یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، صرف سفید فام انسان ہی حکومت کر سکتا ہے، اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے، سیاہ فام کو نہیں۔ آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی، کالوں
नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है और किसी भी अजम के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये तुम सब बराबर हो इल्ला बित्तक़वा। तक़वे की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वो भी अल्लाह की नजर में, हमारी और आपकी नजर में नहीं। कहां सुनिए, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। आप देख लीजिए, आज भी मस्जिद के अंदर जमात का मामला हो, सऊदिया में हज का मामला हो, ऐसी मसावात कहीं मिलेगी? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह, देख मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह, ये सारे लोग एक ही लिबास में, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहां सरेंडर करता है, यहां माफी मांग रहा है, यहां अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है, उधर से भी आवाज आती है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाको साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है, ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है, उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर
جب حضرت علی کی ایک زرہ غائب ہو گئی، زرہ جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے اس ہاتھ سے، اور جب کوئی کافر آپ کو تلوار مارتا ہے تو زرہ سے بچا لیا جاتا ہے، یا وہ تو ڈھال ہوتی ہے، زرہ جو ہے لوہے کی پہن لی جاتی ہے اپنے سینے پر تاکہ کوئی تیر نہ آئے، لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد، تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، کہا نہیں، یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ دیکھو جھوٹ مت بولو، یہ زرہ میری ہے، میں پہچانتا ہوں۔ یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، اگر آپ کہتے میری ہے تو جاؤ عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور ثابت کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ حضرت علی امیر المومنین ہیں لیکن اس کے باوجود یہودی سے زرہ نہیں لے پا رہے ہیں، قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرہ ہے یہودی کے پاس۔ تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا، حضرت عمر بھی اس تاریخ پہ آئے، حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا قاضی صاحب حضرت عمر نے، حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف۔ قاضی شریح نے کہا اے یہودی خاموش رہو، تم مدعا علیہ ہو، مدعی نہیں، مدعی حضرت علی ہیں، پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرہ 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے، لہٰذا یہ زرہ میری ہے، مجھے دی جائے۔ کہا یہودی اب تو بول کیا بولتا اپنی صفائی میں؟ یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں، یہ زرہ تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرہ کا مالک میں ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں، امیر المومنین مان رہے ہیں، لیکن اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اے علی اگر آپ کی زرہ ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے گی یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اے حسین یا حسن گواہی دو، بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے، دروازے پہ رکھی تھی، گھر کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرہ غائب، یہی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرہ ہے۔ حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں۔ قاضی شریح کا جواب دیکھیے، اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے، اسی کی طرفداری میں بولتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واپس کرو، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے، میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے، دروازے کے باہر رکھی تھی، اندر سے آئے تو دیکھا غائب، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی، یہودی بے ایمانی کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، امیر المومنین علی امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج محلے گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اے یہودی علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، تو لے جا۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو، حضرت علی کے خلاف مقدمہ، فیصلہ یہودی کو زرہ دے دی گئی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن حضرت علی کی زرہ تھی، لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔
अब यहूदी की बारी थी। हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये ज़रा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि ज़रा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह को अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है, अब मैं इनको इनकी ज़रा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है, जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ, कोई शिकायत हो। कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की, इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है, हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया, आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है, तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे, इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है। कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा यह है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए, क्योंकि तुम्हारे बेटे को यह जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। यह कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है, किसी तारीख में नहीं। आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला।
उन अपनी खादिमा से कहती ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया, क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते हैं और कहते हैं कि क्या है इसमें? उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहां से लाई हो? कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों? कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हकीम और तबीब ये कह रहे हैं कि माँ कुछ खाएगी तो बच्चे की जिंदगी बनेगी, बच्चे का गोश्त पोस्ट बनेगा। माँ जब भूखी रहेगी तो बच्चा मर जाएगा। खतरा है, आपकी अमानत आपकी बीवी के पेट में पल रही है, डर है कि कहीं बच्चा मर न जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लेने दीजिए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज वो दूध का प्याला छीन लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे अश लेने वालों, गरीबों पर जुल्म करके उनकी ज़मीन और जायदाद को छपट कर कब्जा करने वालों, गरीबों का खून चूसने वालों, सूद ब्याज खाने वालों, गौर करो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध भी अपनी बीवी को नहीं पीने दिया, ले लिया। कहा मेरी बीवी ये एक प्याला दूध तमाम मुसलमानों की अमानत है, और जब तक मैं मीटिंग करके सारे मुसलमानों से इजाजत न ले लूं ये दूध का प्याला तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन मेरे प्यारे शौहर, हमको नहीं देखो, इस बच्चे को देख लो। अगर आपने ये दूध नहीं दिया, डर है बच्चे को कुछ नहीं मिला 4 दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि पेट में मर जाए, आपकी अमानत है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू, दूध का प्याला देखते हैं और अपनी बीवी का पेट देखते हैं और फिर फैसला करते हैं, और जो जवाब देते हैं उस जवाब को सुनिए। क्या कहते हैं? मेरी प्यारी बीवी, तेरे पेट में मेरी जो अमानत पल रही है, तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीकर अगर इस बच्चे की जिंदगी बच रही है, तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अगर ये मरता है तो मर जाने दो, हमें अपने बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपने बच्चे के परवरिश की खातिर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके उसको दूध पिलाना गवारा नहीं है। यहां से इस्लाम को पहचानने की कोशिश करो, यहां से उठो और देखो अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर क्यों कहा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मज़ाहिब की स्टडी करिए, उनमें या तो इफरात मिलेगा या तफरीत मिलेगी, किसी में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा या बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचापन मिलेगा। आप देख लीजिए, बहुत दुनिया के किसी भी मजहब को उठाकर पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर अमीर होना जरूरी है, क्योंकि उनके यहाँ हवन जरूरी है, सुबह और शाम संध्या करना जरूरी है, संध्या में हवन जरूरी है, और हवन में 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 16 चमचे देशी गाय का घी और 16 चमचे देशी गाय का घी और 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, कस्तूरी और अखरोट और पिस्ता, ये कितनी चीज 5-6 चीजें हो गई, और 26 चीजें हैं टोटल, 26 चीजें हैं। इतनी एक आग जलाकर सुबह उसमें हवन किया जाएगा, यानी आग जलाकर देशी घी के, गाय के देशी घी के चमचे 16 चमचे सुबह डाले जाएंगे और 16 चमचे शाम को देशी आग में, और 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम आपका ये मेवा और कस्तूरी सुबह और शाम। इसके अलावा कुल मिला के 26 चीजें, अगर 5 मैंने गिना दी तो 21 चीजें और हैं, 6 अगर हमने गिना दी तो 20 चीजें और हैं। ये 26 चीजें सुबह और 26 चीजें शाम को आग के हवाले करो। और आगे लिखा हुआ है अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे। और आगे लिखा हुआ ये अमीर को भी करना, गरीब को भी करना है। एक रिक्शा चलाने वाला 16 चमचे देशी घी कहां से लाए सुबह, और 16 चमचे देशी घी शाम को कहां से लाए? 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 800 रुपए किलो बादाम मान लो तो 80 रुपए का बादाम, 800 रुपए किलो अखरोट मान लो तो 80 रुपए का अखरोट, 800 रुपए किलो अगर काजू मान लो तो 80 रुपए का काजू, और कस्तूरी 1 तोला 10 ग्राम कस्तूरी
1000 بہت کم بتا رہا ہوں تو 1000، ورنہ اوریجنل کستوری تو ملے گی ہی نہیں، اور وہ اوریجنل چاہیے صبح اور اتنی شام کو، اور صاف لکھا امیر بھی کرے غریب بھی کرے، ورنہ دھرمی ہو کر مرو گے، پاپی ہو کر مرو گے۔ مجھے بتاؤ کون کر پائے گا یہ؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ناریل کا گولا لے لیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے، کہیں جاتے ہیں اٹھا کے پھوڑ دیتے، نئی گاڑی لی اس کو چلانے سے پہلے ناریل پھوڑ دیا، وہ سب کا ہم وزن کر کے ناریل لے لیا کہ بس یہ اس میں کام چلا رہے ہیں، ورنہ یقین مانیے صرف ناریل نہیں ہے، ان 26 چیزوں میں ناریل بھی شامل ہے، لیکن سب کو الگ کر کے صرف ناریل لے لیا گیا ہے۔ تو ہندو دھرم میں اگر زندہ رہنا ہے تو امیر بن جاؤ، اگر امیر ہوگے تو تم اتنی پوجا کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اور عیسائی دھرم کا مطالعہ کرو بائبل، تو اس میں لکھا ہوا ہے غریب ہونا پڑے گا۔ جیسس نے پطرس سے کہا اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو۔ عیسیٰ کی نظر میں پطرس وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی نظر میں ابو بکر صدیق۔ اٹھنا بیٹھنا پطرس کا عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ جیسس نے کہا، عیسیٰ نے پطرس اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو۔ پطرس نے کہا بڑی محنت سے کمایا سارا مال لٹا دو، اچھا آدھا غریبوں میں دے دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سوئی نکالی، بائبل میں لکھا ہے ایک سوئی نکالی اور سوئی کے سوراخ کو دکھاتے ہوئے کہا پطرس اس سوئی کے سوراخ کو دیکھو، کہاں اس میں سے اونٹ کو اگر داخل کیا جائے تو ہو جائے گا؟ پطرس نے کہا نہیں، کہا سنو اللہ کی اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے یہ ممکن ہے، اونٹ چلا جائے ممکن ہے، لیکن کوئی امیر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اونٹ سوئی کے سوراخ سے جانا آسان ہے، اللہ کی جنت میں کسی امیر کا جانا آسان نہیں، جب تک کہ سب نہیں لٹاؤ گے۔ پطرس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے 2 دن کی مہلت دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 دن کی مہلت دی، اس کے بعد پطرس پھر لوٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ یہاں عیسیٰ کا مقابلہ دیکھو، پطرس 2 دن کے بعد نہیں آیا، اور غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے کہا اپنے اپنے گھر کا مال لے کر آؤ، تو سارے صحابہ مال لے آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کیا کہتے ہیں سارا سامان اٹھا لایا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آئے۔ عیسیٰ کا پطرس دیکھو وہ چلا گیا پھر لوٹ کے نہیں آیا، اور یہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ میرے بھائیو حکم پر مر مٹنے والے جو محمد رسول اللہ کو ملے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اسلام دین معتدل ہے، یہ نماز پڑھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن 24 گھنٹے تسبیح پڑھتے رہنا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بالکل نہ کمانا اور ایک جگہ خانقاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن مسلسل اور ریگولر روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے تاکہ تمہاری تندرستی خراب نہ ہو جائے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تم کمانے کے لائق نہ رہ جاؤ۔ فرض روزے رکھو، مہینے میں 3 نفلی روزے بھی رکھ لیا کرو، لیکن مسلسل روزے رکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا حکم تو دیتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، 2.5% دو، لیکن اپنے گھر کا سارا مال لٹا کر خود اپنے گھر میں لوگوں کے ٹکڑوں کے محتاج بن جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام زکوٰۃ کی اجازت تو دیتا ہے، غریبوں کی مدد کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اپنے گھر کا سارا مال لٹانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام حج کرنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنا گھر بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو اور بیچ کر حج کرنے کے لیے جاؤ، اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام دین معتدل ہے، دین اعتدال ہے، اس کے اندر آپ کو نہ تو بہت زیادہ چڑھاؤ ملے گا نہ بہت زیادہ گراوٹ ملے گی، یہ بیچ کا راستہ بتاتا ہے۔ اسلام یقیناً جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن امن ہو جانے کے بعد، جہاد ختم ہو جانے کے بعد، ملک میں شانتی ہو جانے کے بعد پھر فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام دین معتدل ہے، اس کو ہم سمجھیں، اس پر ہم غور کریں، اس کو ہم لیں اور دیکھیں، یہی اسلام کی خصوصیات ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام کے کچھ اصول ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں لیکن ہمیں وہ بھی ماننا ہے۔ ایک قانون ہے، اس سے کیا فائدہ؟ مغرب میں 3 رکعت اللہ کے نبی نے کیوں رکھی؟ فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں 5-6 رکعتیں ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی نے 2 ہی کیوں بتائیں؟ جمعہ اتنا مبارک دن ہے تو اس میں 2 ہی رکعتیں کیوں ہیں؟ جبکہ جمعہ کے دن کی افضلیت ہے تو وہاں 20-25 رکعتیں ہونا چاہیے تھی۔ کوئی ضروری نہیں ہے ہماری عقل وہاں تک پہنچے، لیکن ہمیں فالو کرنا ہے چاہے فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کبھی آپ نے گورنمنٹ سے سوال کیا ہے؟ ٹریفک نیم بنے ہوئے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟
बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए, हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जीत साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जीत साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है। लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने जैसी रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा, फौरन आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, 500 रुपए चालान आपका कट गया है। चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना पड़ेगी। आप कितना भी लड़िए ट्रैफिक के पुलिस वाले से, साहब गाड़ी थोड़ी आ रही, हमें जाने दीजिए ना, रेड सिग्नल, अभी नहीं जा सकते। नुकसान क्या अगर हम चले जाएं? कुछ नहीं, कानून है। जुमे में 2 रकात क्या है हमें नहीं, क्यों है हमें नहीं मालूम, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। फजर में 2 रकात क्यों है हमें मानना है। गंदगी जमीन पर चलते हुए मोजे में नीचे लगेगी, लेकिन मसा ऊपर करने का हुक्म दिया है, नीचे क्यों नहीं, हमें मानना है। हालांकि लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, लेकिन हमें जवाबात से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ यह है कि हमारे नबी ने जो कानून हमें बना दिया है हमें मानना है। मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए उसको पूरा डुबो दो, साहब पूरा डुबो दो, हाँ, जब तक वो मर ना जाए उसको डुबो दो, जब मर जाए तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर पीने वाली चीज पी लो या खाने वाली चीज खा लो। अगर आपका दिल कराहियत ना करे तो, लेकिन वो चीज हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन पूरा डुबोने का हुक्म है। ऐसा मक्खी भी जिंदा निकाल के फेंक दो, पूरा डुबो दो, भर जाने तक इंतजार करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना है, हालांकि इसका तिब्बी फायदा है, लेकिन अगर हमारी समझ में नहीं भी आता है तब भी कोई फर्क नहीं, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। ट्रैफिक नियम की तरह, जैसे रेड सिग्नल है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी हमें रुकना है, अगरचे कोई खतरा नहीं है फिर भी रुकना है, क्योंकि कानून है और कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। हमें कोई नुकसान या फायदा हो या ना हो, अल्लाह के रसूल ने यह कानून बनाया, हमें मानना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर काम में मसलियत है। ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं, हमारी अक्ल वहां तक जा सके या ना जा सके, लेकिन फायदा जरूर होगा, मसलिहत जरूर होगी, हमें मानना है। एक चीज और बता दूं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दाखिल हो जाओ। 2-4 नमाजें पढ़ ली मुसलमान बन गए, 2-4 रोजे रख लिए मुसलमान बन गए। सब कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद जर्जीस, मोहम्मद अकरम नहीं, ये बिजली का खंबा लगा है, मान लीजिए अभी इस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं, लेकिन आपके गांव में बिजली का पोल लगा हुआ है, बिजली का खंबा लगा है, इस पर बहुत जल्दी तार दौड़ेंगे, गांव में बिजली आना है। लेकिन इसी बिजली के खंबे के पास आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़, हवा चली, आंधी आई, चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल पर, बिजली के खंबे पर चिपक गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बताइए। तनवीर ज़की मदनी साहब ने हाथ उठवाया, हम पूछ रहे हैं आपसे, उस खंबे पर, बिजली के पोल पर आम के 5-6-10 पत्ते चिपक गए, आप उसको क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बिजली का खंबा। आम का पेड़ क्यों नहीं कह रहे हो, उस पे तो पत्ते चिपके हुए हैं? नहीं कह सकते हो, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि चंद पत्तों के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता है। आम का पेड़ तभी आम कहलाएगा जब वो अपने जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और अपने फल में भी आम हो, तब उसको आम का पेड़ कहोगे। और जब 2-4 पत्ते के चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो आपकी और हमारी 2-4 नमाजें हमें मुसलमान कैसे बना सकती हैं? 2-4 रोजे हमें पूरा मुसलमान कैसा बना सकते हैं? जब बिजली के खंबे पर लगे हुए 2-4 पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़
نہیں بنا سکتے ہیں۔ آم کا پیڑ تبھی آم کا ہوگا جب وہ جڑ میں بھی آم ہو، شاخاؤں میں بھی آم ہو، برانچ میں بھی آم ہو، پتوں میں بھی آم ہو، پھل میں بھی آم ہو۔ آپ مسلمان اس وقت کہلاؤ گے جب آپ کی جڑ بے اسلام ہو، آپ اٹھیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ بیٹھیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ چلیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ کھائیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ عبادت کریں تو اسلام ٹپکتا ہو، آپ شادی اور بیاہ کریں تو اسلام نظر آتا ہو، آپ کی جڑ بھی اسلامی ہو، اس میں لگنے والے پتے بھی اسلامی ہو، اور اس میں پھل بھی اسلام کا لگا ہو، تب آپ پورے مسلمان کہلائیں گے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، تو 4 وقت کے نمازی مت بنو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے جڑ کے ساتھ مسلمان بنو، جڑ کے ساتھ۔ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق پانی اور پتھر کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک جگ ہے، مان لیجئے اس میں ایک پتھر ہم نے ڈال دیا، دو دن کے بعد دیکھیں گے آپ پتھر بھی دکھ رہا، پانی بھی، پتھر نکال کے آپ الگ کر دیجئے۔ جب چاہا پتھر کو الگ کر دیا، 2 دن کے بعد بھی پتھر کو الگ پھینک دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ پانی نے پتھر کو ایکسپٹ کیا، نہ پتھر نے پانی کو جذب کیا۔ یہی تو مطلب ہوا۔ آپ نے پتھر ڈالا ضرور تھا، لیکن نہ تو پتھر پانی پہ چڑھا، نہ پتھر پہ پانی چڑھا، پتھر کو نکال کے آپ نے پھینک دیا۔ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب اسلام ہم سے نکال دو، جب چاہو تب ہم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ نہیں، ہمارا معاملہ اسلام کے اندر ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ پانی اور رنگ کا۔ جلیبی کھاتے ہیں، رنگ ہوتا ہے نا اس میں کھانے والا، کلر، لال رنگ کا کلر لائے پانی میں ڈال دیا، 2 منٹ کے اندر آپ دیکھ لیجئے اس میں گھل جائے گا۔ پیلا کلر لائے پانی میں گھل گیا۔ اب پانی سے رنگ کو آپ الگ کر کے دکھائیے، آپ کے باپ بھی الگ نہیں کر پائیں گے۔ پانی میں رنگ ڈالا، پانی نے رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے اندر اپنا رنگ دے دیا۔ اب پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہو نہیں ہوگا، رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہو تو نہیں ہوگا۔ اسلام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو، جب ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے، اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو نہ ہو، یعنی ہر حال میں مسلمان رہیں۔ حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن اسلام ان کے دل سے نہیں نکلتا تھا۔ احد احد احد، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہانی میں نیزہ ڈال دیا گیا اور چیخ رہی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے میرے دین پہ ثابت قدم رکھنا، دشمن بہت ہیں مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے حالات میں مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اس نے 2 اونٹ منگوا کر سمیہ کے پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھ کر ایک کو پورب اور ایک کو پشچم کی طرف بھگا دیا، لیکن سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرنا گوارا کر لیا، لیکن اسلام سمیہ کے دل سے نہیں نکلا، اور سمیہ سے اسلام نہیں نکلا۔ اسلام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے، نہ کہ پتھر کی طرح۔ جب شادی ہوئی تو موٹر سائیکل مانگ لی، نام کیا ہے؟ ضیاء الحق، نام کیا ہے؟ محمد جرجیس، نام کیا ہے؟ محمد اسلم۔ ہم اپنے جڑ میں بھی مسلمان رہیں، اپنے شاخاؤں میں بھی مسلمان ہوں، اپنے پتوں میں بھی مسلمان ہوں، اور ہمارے پھلوں میں بھی اسلام لگ رہا ہو، تب ہم پکے مسلمان ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان چند مثالوں سے میں نے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ 10 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، ہم نے 10:37 دے دیا۔ مطیع الرحمان صاحب کا جلسہ ایسا ہی ہوتا ہے، دلی کی کانفرنس ہو جاتی ہے، 5-5 منٹ 10-10 منٹ سب کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تعلقات اتنے وسیع ہیں کہ سب کو آنا پڑتا ہے، MLA بھی آ جاتے ہیں، MP بھی آ جاتے ہیں، سب لوگ آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال کم ہی صحیح، لیکن اسلام کے تعلق سے جو بیان دیا گیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ یہ اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے، اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل کر دے، اور اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل کر دے۔ شارٹ میں اتنی ہی دعا کافی کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔